Hare Krishna, everyone. Welcome back to Mind Palace, a place where you can reinvent your conscience, experience the yoga of love, and above all, you can get a chance to get the best out of life. Thank you all for coming on this wonderful Sunday evening. Thank you all. A very, very happy Pongal. I hope எல்லாரும் நல்லா கொண்டாடி இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Your Pongal holidays are coming to an end today. So I hope you might have enjoyed very thoroughly, very much with all your friends and family, and in a very safe manner, right? I hope you had a very safe and happy Pongal. Thank you very much for coming. So இன்னைக்கு நம்ம வந்து போக போறது வந்து a very very interesting dham, very very beautiful place, a very interesting dham which you're all going to love. இது வந்து நம்ம வந்து 3 partsல பண்ண போறோம், obviously, because this particular dham, இந்த particular இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு செஷன் பத்தாது ஆக்சுவலா, ஃப்ராங்கா சொல்லணும்னா, right? So that's why we have broken it up into 3 parts, right, starting from today. So இன்னைக்கு வந்து first part of Mayapur Dham Yatra, right? We are going to Mayapur Dham today online, right? Virtual Dham Yatra online to Mayapur Dham. So this is a very very interesting dham and you're all going to love it. So starting today, இன்னிலிருந்து அடுத்த 3 வாரம், from today, the next Sunday and the next Sunday, 3 Sundays, we'll be talking about this Mayapur Dham, its glories and its beauty. All right. So I hope you're all going to enjoy this. So stay tuned till the end and you're going to learn something very very amazing. And as usual, before beginning, we offer our most humble and most respectful obeisances unto A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, also known all over the world as Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada was the one, you all know, that who at the very old age of 69 took up all upon himself to distribute the science of Krishna consciousness everywhere throughout the world, right? So we are all very much grateful. இப்போ நம்ம வந்து இது பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, the only person who is creditable for that, right? The entire credit goes to Srila Prabhupada. So Srila Prabhupada மட்டும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி நம்ம கான்வர்சேஷன் பண்ணியிருக்கவே மாட்டோம் நம்ம, right? So very very grateful to Srila Prabhupada. I offer my thousands of obeisances unto Srila Prabhupada, and I offer my thousands of obeisances unto all of you, because you are Vaishnavas, devotees, and therefore the most respectful and the most worshipable people in the entire universe. So thank you all for coming. All close to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai ho. All right. So Mayapur. Okay. Mayapur Dham it's a very very simple place. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான இடம். அதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க, வெரி வெரி ரொம்ப ரொம்ப காமனா சொல்லுவாங்க, அதாவது great things are always simple, right? Great things are always very simple, right? So that's how Krishna is also. நம்மளோட the supreme personality of Godhead, முழுமுதல் கடவுள் Krishna, he is great, right? He is great. நம்ம சொல்லுவோம் God is great, நம்ம சொல்லுவோம், right? We say God is great, but actually all great things are very 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 simple. Just like Krishna is also very 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 simple, right? And Krishna's devotees also are very 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 simple. Krishna's devotees are equally great, right? Krishna எவ்வளோ great இருக்காரோ அதே மாதிரி Krishna's devotees are also very great, right? And that's the reason why the devotees of Krishna are also very simple. Because they are great, they are simple, or because they are simple, they are great, அப்படியும் சொல்லலாம், right? So great things are always simple. So be simple, you can be great, right? This is what Prabhupada always taught us: simple living, high thinking, right? Simple வாழ்றது, but your consciousness is at a very very high level, Krishna consciousness at the lotus feet of Krishna. This is what Prabhupada always taught us, right? So yeah, and all the time நம்ம பார்த்தீங்கன்னா Krishna, right? If you hear of Krishna, if you think about Krishna, who is the immediate next person you think about? Krishna கூட எப்பவுமே மனசுல யாரு வந்து சேரும்? Who is the immediate next person who you think about immediately after Krishna? Can you tell me? You all know this.
Balaram, okay. Who else? Prabhupada, all right. Next to Krishna, Radharani, Harshavardhani. Radha, Vijayalakshmi, Radharani. Yes, காமன்னா பேசும்பொழுது கிருஷ்ணர் கூட நம்ம யார் ரிலேட் பண்ணுவோம்? ராதா, ரைட்? ராதா கிருஷ்ணா, ரைட்? அவங்க வந்து எப்போதுமே ஒட்டுக்காதான் இருப்பாங்க. ஆல்வேஸ் டுகெதர், ரைட்? ராதாராணி யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, she is a female portion, the female counterpart of God, right? Krishna is the Purusha, right? He is the supreme enjoyer, the supreme Purusha, and Radharani is the female counterpart or the immediate, the pleasure potency of Krishna. அதாவது கிருஷ்ணரோட நிறைய எனர்ஜிஸ் இருக்கு. Krishna has so many energies, and the topmost energy of Krishna is Radharani, right? The pleasure giving energy of Krishna, right? யார்கிட்ட இருந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து உன்னதமான ஆனந்தம் கிடைக்குதோ அவங்க தான் அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு எனர்ஜியோட பர்சானிபிகேஷன் தான் ராதாராணி, right? It's something very very deep. நம்ம சும்மா சொல்றோம் நம்ம ராதா கிருஷ்ணா அப்படி சொல்றோம், but it's actually very very deep, right? ரொம்ப நம்ம உள்ள போனோம் அப்படின்னா we will learn a lot of such things. We will go into that deeper. Okay, is my voice breaking? My voice clear for everyone? Yeah, it's okay. Okay, right. Thank you. Maybe you can exit and come back again, Vijayalakshmi. டக்குன்னு அப்படி போயிட்டு வந்துடலாம். There's an issue. Right. So Radha and Krishna are always together. எப்போதுமே கதா இருப்பாங்க, right? Even in the spiritual world, you can never, very rarely you can see Radha and Krishna away from each other. So Krishna is always with Radha and Radha is always with Krishna. Chaitanya Charitamritathila, in Chaitanya Charitamrita, அதாவது Chaitanya Charitamrita அப்படிங்கிற ஒரு it's a book, it's a series of, it's a group of books describing the leelas, the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Okay, so it's a very 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 ecstatic book. ரொம்ப அற்புதமான ஒரு புத்தகம். ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல வந்து கிருஷ்ணர் அத்தனை லீலைகள் பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட லீலை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க, ரைட்? So ஆரம்பிக்கல, in the beginning of Chaitanya Charitamrita there is a beautiful shloka, right? There is a beautiful shloka about Chaitanya Mahaprabhu. அதாவது Chaitanya Mahaprabhu எதுக்காக வந்தார், ரைட்? எதுக்காக இந்த உலகத்துல தோன்றினாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ரீசன் சொல்லியிருக்கு. நிறைய ரீசன் சொல்லியிருக்கு. ஒரு சில ரீசன்ஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரீசன்ஸா இருக்கும், வெளிப்புற ரீதியான ரீசன் இருக்கு. ஆனா உண்மையான ரீசன் உள்ளுக்குள்ளார ஒரு ரீசன் இருக்கு, அது ஒண்ணுதான். Okay, I want to ask you all, what was the reason of Chaitanya Mahaprabhu's coming? எதனால Chaitanya Mahaprabhu வந்தார்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? எதனால Chaitanya Mahaprabhu இந்த உலகத்துல வந்தார்? Chaitanya Mahaprabhu எதுக்காக வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி anybody has an answer? Does anybody know? யாருக்காவது தெரியுமா? To impart Krishna consciousness. Okay, yes, that's true, that's right. Anyone else? To relieve us from this material world. Very nice. To remain the Krishna consciousness. Yeah, maybe to propagate Krishna consciousness. Yes, true. That's one reason. Anyone else? To spread the Sankirtan movement. Yes. Very nice. For teaching the Hare Krishna Mahamantra and to teach the things that happened in the before Yuga. Oh yeah, true. To teach the Hare Krishna Mahamantra. That's nice. Very nice. So yes, we all have very nice reasons, and these are all right reasons. எல்லா reasons நீங்க சொல்ற என்ன reasons கரெக்ட் தான். So அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அப்பியரன்ஸ், சைத்தன்ய பாபு எதுக்காக வந்தாருன்னா அதுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரீசன்ஸ் இருக்கு, இன்டர்னலா பிரைவேட்டான ஒரு ரீசன் இருக்கு, ரைட்? ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ரீசன் என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அத்வைத ஆச்சாரியா,
ரைட்? அத்வைத ஆச்சாரியான்னு சொல்லி he was a very great ஆச்சாரியா in our பரம்பரை. நம்மளோட பரம்பரையில அத்வைத ஆச்சாரியா ஒரு பேர், ரொம்ப ரொம்ப மிக சிறந்த ஒரு ஆச்சாரியர். ரைட்? அவர் வேற யாரும் கிடையாது, மகாவிஷ்ணு அவரே தான். ரைட்? he is Vishnu himself, Vishnu and Shiva combined. So the Advaita ஆச்சாரியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா he is a combined incarnation of மகாவிஷ்ணு and Shiva. அவரே வந்து 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க மாயாப்பூர் தாம்ல வந்துட்டு இருக்கும்போது அவர் வந்து நிறைய வந்து அசுத்தங்கள் நடந்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்தார். he was looking, he was watching that there is so much horrible things going on. அதாவது தர்மம் அப்படிங்கிற பேர்ல நிறைய அசுத்த bad habits நிறைய பேர் வளர்த்துட்டு இருந்தாங்க. ரைட்? in the name of religion so many people were committing sinful activities. இது எல்லாமே அத்வைத ஆச்சாரியர் வந்து பார்த்துட்டே இருந்தார். Right? He was just observing everyone and he was trying to correct everybody, trying to preach, but people were not at all listening to him. Right? யாருமே கேட்கறதுக்கு தயாராகவே இல்லை. ரைட்? ஸோ ஒரு நாள் அப்படியே கங்கையோட கரையில உட்கார்ந்துட்டு அவர் முன்னாடி ஷாலிகிராம் ஷீலா, கிருஷ்ணரே தான். ஷாலிகிராம் ஷீலா இஸ் நாட் டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி அப்படியே வந்து ப்ரே பண்ணாரு. அதாவது, ஓ கிருஷ்ணா, இந்த மக்களை திருத்துறதுக்கு கரெக்ட் பண்றதுக்கு நீங்களே வந்தாதான் உண்டு. நான் என்னால பண்ண முடிய மாட்டேங்குது, நீங்களே வந்தா கொஞ்சம் ஏதாவது பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சுறாரு. அத்வைதாச்சாரியா கங்கையோட கரையில் உட்கார்ந்துட்டு he is begging Krishna, please come down and establish dharma. Right? தர்ம ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா கிருஷ்ண பகவத்கீதையில. அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு டைம் வந்துருச்சு, ப்ளீஸ் வாங்க அப்படி சொல்லி கெஞ்சறாரு, கூப்பிடுறாரு அத்வைதாச்சாரியா. அண்ட் இது மட்டும் கிடையாது, he is giving a warning. அப்படி ஒரு வார்னிங் கொடுக்குறாரு, நீங்க வரலன்னா நானே வந்து அப்படியே ஃபுல்லா அழிச்சிடுவேன். I will destroy the whole human society for their sinful activities. ரைட்? நீங்க வந்துட்டு அவங்களோட sinful activities கரெக்ட் பண்ணலன்னா நானே ஏதாவது பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி வார்னிங் கொடுக்குறாரு. It was not a very challenging attitude. He was doing it out of love for all the people. Right? பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை மக்கள் மேல அவ்வளோ கம்பேஷன் இருந்ததுனால he was very much concerned about them. So he was asking Krishna to please come down. It's time. Right? It is time for you to come down. Please come. Right? So இது one of the external reasons. அத்வைத ஆச்சாரிய கூப்பிட்டாரு, அதனால அவர் வந்தார். Right? One of the reasons. இன்னொன்னு என்னன்னா scriptures. Right? Scriptures, அதாவது நம்மளோட வைதிக சாஸ்திரத்துல ஒவ்வொரு பகவானோட ஒவ்வொரு அவதாரம், ஒவ்வொரு அவதாரங்கள் பத்தி தெளிவா எழுதியிருக்கு. ரைட்? எந்த நேரத்துல எந்த இடத்துல என்ன மாதிரி ஆயுதத்தோட பகவான் வர போறாரு அப்படின்னு சொல்லி தெளிவா எழுதியிருக்கு. ரைட்? ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல, விஷ்ணு புராணத்துல, ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்துல பகவானோட ஒவ்வொரு இன்கார்னேஷன்ஸ், ஒவ்வொரு அவதாரங்கள் எந்த நேரத்துல எந்த இடத்துக்கு எந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றதுக்கு வருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்கு. இப்போ நம்ம ரீசெண்டா வந்து பாக்குறோம், யாராவது வந்துட்டு நல்லா சாமி மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் போட்டு நானே கடவுள் அப்படி சொல்லிக்கிறாங்க இல்லையா, நானே கிருஷ்ணனோட அவதாரம், ரைட், ஐ ஆம் கல்கி, நான் தான் இது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்களா. ஸோ யூ ஷுட் ஆஸ்க் தெம், அவங்க கிட்ட கேள்வி கேட்கணும், உங்களோட பேர் எந்த சாஸ்திரத்துல போட்டிருக்கு அப்படின்ட்டு. ஏன்னா பகவானோட ஒவ்வொரு அவதாரங்கள் பற்றி சாஸ்திரத்துல ஆல்ரெடி முன்னாடியே வச்சிருக்கு, முன்னாடியே அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு. கிருஷ்ண வர போறாரு, அதுக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு. சைத்தன்ய மகாபிரபு வர போறாரு, அதுக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு. கிருஷ்ண வர்ணம் துஷா கிருஷ்ணம் சாங்கோ பாங்காஸ்த பார்ஷ்வதம் யஜ்ஞை சங்கீர்த்தன பிராயே யஜந்தே ஹி சுமேதஷா. 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எழுதிட்டாங்க. அதாவது கலியுகல இந்த டைம்ல, இந்த நேரத்துல, இந்த மாயாப்பூர் தாம்ல சைத்தன்ய மகாபிரபு வருவார், சங்கீர்த்தன யஜ்யா, சங்கீர்த்தன மூவ்மெண்ட் இனாகிரேட் பண்றதுக்கு வருவார் அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க. இந்த மாதிரி சொல்றவங்க, நானே கடவுள், நான் தான் அவதார், நான் தான் கிருஷ்ணனோட அவதார், விஷ்ணுவோட அவதார் நான் தான், அப்படி சொல்றவங்க இருக்காங்க நம்ம சொசைட்டில. அவங்க எல்லாருக்கும் பிரபுபாத் வந்து ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார். பிரபுபாத் வந்து இந்த மாதிரி மக்களுக்கு, இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி பிரபுபாத் வந்து சொன்னார் ஒரு டைம். அது என்ன சொன்னாருன்னா, ரொம்ப ரொம்ப ஃபனியா இருக்கும். இட்ஸ் வெரி ஃபனி. அஃப்கோர்ஸ் we should not do it. அது பிரபுபாத் சொல்லியிருக்காரு, பிரபுபாத் அதெல்லாம் பண்ண முடியும், எங்களால பண்ண முடியாது. பிரபுபாத் என்ன சொன்னாருன்னா, just take your boot and kick them on their nose அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. அந்த மாதிரி பேசுறவங்க, நான் தான் கடவுள், நான் தான் அவதார் அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு take your boot and kick them on their nose அப்படி சொல்லி சொன்னாரு பிரபுபாத். Right? Obviously we cannot do that, we should not do that. Prabhupada can do that, not us. Right?
இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ப்ரொஃபைல் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, அந்த மாதிரி ஆளுங்கிட்ட வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண நல்லது. அவங்க கிட்ட போயிட்டு ஆமாமா நீங்க தான் கடவுள் அப்படி போயிட்டீங்கன்னா முடியுது. நமக்கும் ஒன்னும் ஆகாது, அவங்களுக்கும் ஒன்னும் ஆகாது. நம்ம 2 பேரும் வந்து மூழ்கிடுவோம் பௌதிக உலகத்துல. ரைட், டு ஸ்டே அவே ஃப்ரம் தட். ரெஃபர் டு த சாஸ்திரா. யார் அவதார், எந்த மாதிரி அவதார் வருவாங்க, எந்த நேரத்துக்கு வருவாங்க, எல்லாமே சாஸ்திரத்துல கொடுத்திருக்கு. சைத்தன்ய மகாபிரபு வராரு அப்படின்னு சொல்லி கூட சாஸ்திரத்துல சொல்லி இருக்கு. எந்த நேரத்துல வருவாரு, எந்த இடத்துல வருவாரு, எந்த நாளைக்கு எந்த நாள் அன்னைக்கு வருவாரு, அந்த நாளைக்கு எந்த டைமுக்கு வருவாரு, அதுவும் சொல்லியிருக்கு. What time of the day Krishna is going to come, it is also, that's also mentioned, right? So அதனால கிருஷ்ணா வராரு சைத்தன்ய மகாபிரபு to fulfill the words of the shastra, because shastra never is never wrong, right? So to fulfill the words of the shastra, Chaitanya Mahaprabhu is coming in Kali Yuga. இந்த மாதிரி மாயாப்பூர் தாமுக்குள்ள. இது வந்து ரெண்டாவது எக்ஸ்டர்னல் ரீசன், ரைட்? எக்ஸ்டர்னல் ரீசன் நம்ம கேட்டுட்டோம். இப்போ இன்டர்னல் ரீசன் பார்க்கலாமா? இன்டர்னல் ரீசன் இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்டர்னல் ரீசன்ஸ் இருக்கு. எக்ஸ்டர்னல் ரீசன்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஜஸ்ட் நான் சொல்ற 2 வந்து எசென்ஷியல் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இன்டர்னல் ரீசன் ஒன்னேதான். கிருஷ்ணருக்கு வந்து இந்த மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ரூபத்துல வரணும் அப்படிங்கறதுக்காக ஒரே ஒரு இன்டர்னல் ரீசன் இருக்கு. ரைட்? வாட் இஸ் தட் ரீசன்? அது என்ன ரீசன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஷாக்ட். கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆசைப்படுவாரா? கிருஷ்ணர் வந்து முதல் கடவுள் இந்த மாதிரி கூட ஆசைப்படுவாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க. ரைட்? திஸ் இஸ் மென்ஷன்ட் இன் தி சைத்தன்ய சரிதாமிருதம். ரைட்? அதாவது நீங்க வந்து பாப்பீங்க, அதாவது இஸ்கான் டெம்பிள்ஸ்ல எந்த கிருஷ்ணர் கோயில நீங்க பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் இஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் லைக் திஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல்லி, ஹோல்டிங் தி ஃப்ளூட், திரிபங்க 3-fold பெண்ட் ஃபார்ம்ல அப்படியே நின்றுட்டு இருக்காரு. ரொம்ப ஸ்மைலிங்கா பியூட்டிஃபுல்லா நின்றுட்டு இருக்காரு. ரைட்? பக்கத்துல ராதாராணி இருப்பாங்க. ஓகே, கிருஷ்ணா இஸ் ஆல்வேஸ் வாட்சிங் தி டிவோட்டீஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹிம். அவர் வந்து எப்போதுமே அவர் தன்னுடைய பக்தர்கள் வந்து பார்த்துட்டே இருக்காரு. ஆனா அவருக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஆச்சரியமே இருக்கு, ஒரே ஒரு வருத்தம் இருக்கு. He has one disappointment. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஒரே ஒரு டிசப்பாயின்ட்மெண்ட் இருக்கு. இதை வந்து உங்களால இமேஜின் பண்ண முடியுமா? கிருஷ்ணர் வந்து எப்பவுமே பிளிஸ்ல இருக்காருல்ல, எப்பவுமே ஆனந்தத்துல இருக்காருல்ல, எப்பவுமே சந்தோஷத்துல இருக்காருல்ல, அப்ப அவருக்கு என்ன வருத்தமா இருக்கும்? அவருக்கு என்ன டிசப்பாயின்ட்மெண்டா இருக்கும்? Right? This is something shocking. But Krishna has one disappointment. Right? என்ன அப்படின்னா, என்னோட பக்தர்கள் வந்து மீன்ஸ் என்னோட கீர்த்தனை பாடி, என்னோட புகழல பாடி அவ்வளோ சந்தோஷத்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாங்க. They are experiencing so much happiness. Right? அந்த மாதிரி ஒரு ஹாப்பினஸ் எனக்கும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வருத்தப்படுறாரு கிருஷ்ணா. Just imagine, right? All the devotees, right? தன்னுடைய அத்தனை பக்தர்களும் பார்த்து குதிச்சு ஆடுறாங்க, பாடுறாங்க. I mean, they're singing kirtan, singing the glories of kirtan. They're absolutely enjoying their life. But Krishna is wondering. He's wondering, what is it that they are enjoying? Right? என்னை பார்த்து அவங்க இவ்வளோ என்ஜாய் பண்றாங்க, அப்படி என்னதான் என்ஜாய் பண்றாங்க அப்படி யோசிக்கிறாரு கிருஷ்ணா. அப்படி யோசிக்கிறாரு. Just imagine you are a very famous personality. நீங்க வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான பர்சனாலிட்டி, சரிங்களா? உங்களுக்கு நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க, நிறைய வெல் விஷர்ஸ் இருக்காங்க, நிறைய லவர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்து உங்களோட அசோசியேஷனால, உங்களோட சங்கத்தினால உங்களை பார்த்தாலே உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாகறாங்க. அப்போ உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்குமா இல்லையா? வாட் இஸ் இட் தட் தே ஆர் என்ஜாயிங் இன் மீ? அப்படி என்ன இருக்கு இதுல என்னோட மூஞ்சி? வாட் இஸ் தேர் இன் மீ தட் தே ஆர் என்ஜாயிங் சோ மச்? திஸ் இஸ் வாட் கிருஷ்ணா இஸ் எக்ஸ்பீரியன்சிங். வாட் இஸ் இட் இன் மீ தட் தே ஆர் என்ஜாயிங் சோ மச்? What is it? அப்படி என்னதான் இருக்கு எனக்குள்ள, அவங்க எவ்வளவு என்ஜாய் பண்றாங்க? பக்தர்களே பார்த்து எப்படி யோசிக்கிறாருன்னா, just imagine பக்த சிரோமணி, the most exalted Vaishnavi, the devoteesலயே top most devotee ராதாராணி. ரைட்? ராதாராணி பார்த்த உடனே எவ்வளவு ஃபீல் பண்ணுவாரு பாருங்க. Because ராதாராணி is always in happiness. எப்போதுமே 20 means obviously there is no 24 hours in the spiritual world, right? ஒவ்வொரு க்ஷணம், ஒவ்வொரு நிமிஷம், நம்ம நிமிஷமோட அர்த்தம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? What is the measurement of a நிமிஷம்? One blinking of an eye. It is not 1 second also, less than a second, right? It is less than a second, right? So in 1 நிமிஷம் means blinking of an eye. அவ்வளோ ஒவ்வொரு நிமிஷம், right?
எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணோட நினைப்புல தான் இருக்காங்க ராதாராணி. It always in the thoughts of Krishna. And she is enjoying, she is in bliss, she is in happiness. So Krishna is wondering, why are you enjoying so much? What is it that you are enjoying so much? And that is what is mentioned in the Chaitanya Charitamrita. Radha Krishna pranaya vikritir hiladini shaktirasmad ekatmanavapi bhuvi puradeha bhedam gatau chaitanyakhyam prakatam adhuna tad dvayam chaikatyamapi Radha Bhavadyuti Suvalitam Naumi Krishna Swarupam. What is it mentioned? The loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestations of the Lord's internal pleasure-giving potency. Although Radha and Krishna are one in their identity, previously they separated themselves. Now, these two transcendental identities have once again united. Right? நான் திருப்பி படிக்கிறேன். Although Radha and Krishna are one in their identity, previously they separated themselves. Now these transcendental identities have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. Right? So, this is the internal reason why Krishna is coming down as Chaitanya Mahaprabhu. அதாவது பக்தர்கள், especially ராதாராணி, ராதாராணியோட பக்தி, ராதாராணியோட ஹாப்பினஸ் நானும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும், நானும் அனுபவப்படணும், நானும் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணருக்கு ஒரு டிசைர் இருக்கு. அதனால மட்டும்தான் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாரு, ராதாராணிக்குள்ள இருக்கிற அந்த பாவம், ராதாராணிக்குள்ள இருக்கிற அந்த பக்தி பாவம், அந்த அன்பு, கிருஷ்ணர் மேல இருக்கிற அன்பு, அது மட்டும் எடுத்துக்கிறது. அந்த பாவம் எடுத்துட்டு, பாவம் மட்டும் இல்ல, இங்க என்ன போட்டிருக்கு, manifested himself with a sentiment and complexion of Srimati Radharani. ரைட், ரெண்டு விஷயம் எடுக்கிறாரு ராதாராணி கிட்ட இருந்து. ரைட், கிருஷ்ணன் என்ன எடுக்கிறாரு, ராதாராணியோட சென்டிமெண்ட், ராதாராணியோட பாவம், ரைட், கிருஷ்ண பிரேமம், அது எடுத்துட்டு பிளஸ் ராதாராணியோட கம்ப்ளெக்ஷன். ராதாராணியோட கம்ப்ளெக்ஷன் எப்படிப்பட்டதாமா, கோல்டன் கம்ப்ளெக்ஷன் ஆமா. Right? She is like a molten gold. Right? If you have seen a molten gold, gold வந்து மெல்ட் பண்ணிட்டு லிக்விட் ஃபார்ம்ல எப்படி இருக்குதோ அந்த கலர்ல தான், அந்த கலர் தான் ராதாராணியோட கலர். கோல்டன் கம்ப்ளெக்ஷனா இருக்கும். ராதாராணியோட கலர் இஸ் தி கோல்டன் கலர். ரைட், சோ அந்த கலர் எடுத்துக்கிறாரு கிருஷ்ணா. ரைட், that complexion of Radharani and Radharaniயோட sentiment, ராதாராணியோட பக்தி பாவம், அது மட்டும் ரெண்டு விஷயம் மட்டும் எடுத்துட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக வரார். கௌர பிரேமானந்தே மாயாப்பூர் தாமுக்குள்ள சச்சி தேவி, சச்சி மாதா, சச்சி மாதா அண்ட் ஜெகநாத் மிஸ்ரா ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க மாயாப்பூர்ல. மாயாப்பூர் தாமுக்குள்ள நவத்வீப். நவத்வீப் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பெங்கால்ல there are 9 islands, 9 ஐலண்ட்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து that is why it is called நவத்வீப். மாயாப்பூர் நவத்வீப், மாயாப்பூர் தாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட், அப்படிப்பட்ட ஒரு மாயாப்பூர் தாமுக்குள்ள சாந்திபூர், ரைட், சாந்திபூர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிராமத்துக்குள்ள ஒரு சின்ன குடிசை, அதுக்குள்ள ரெண்டு பேர் தங்கிட்டு இருக்காங்க, ஜெகநாத் மிஸ்ரா அண்ட் சச்சி மாதா ரெண்டு பேரும். இவங்களுக்குள்ள சச்சி மாதாவோட கர்ப்பத்துல எப்படி வந்து தேவகியோட கர்ப்பத்துல கிருஷ்ணா வந்தாரோ அதே மாதிரி சச்சி மாதாவோட கர்ப்பத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு, யார் அவரு, கிருஷ்ணரே தான். கிருஷ்ணர் with the sentiment and complexion of ராதாராணி. ராதாராணியோட பாவம் எடுத்துட்டு, ராதாராணியோட கலர் கம்ப்ளெக்ஷன் எடுத்துட்டு கிருஷ்ணரே வராரு as சைத்தன்ய மகாபிரபு. பியூட்டிஃபுல் கோல்டன் கம்ப்ளெக்ஷன். குழந்தை வந்து வெளியே வரும்பொழுதே the baby is so beautiful and golden in color. He is shining and அங்க full ஏரியாவே வந்து it becomes completely bright. ரைட், எப்போ வந்தார் அப்படின்னா பௌர்ணமி அன்னைக்கு midnight. Right, at the time of midnight, right, 12 o'clock at the night, பௌர்ணமி அன்னைக்கு midnight timeல exactly at that point of time Chaitanya Mahaprabhu came out from the womb of Shachi Mata. Right, a bright effulgent child. Right, அதாவது அவங்க வரும்பொழுதே
அங்க வந்து நைட் ஆயிடுச்சு, மிட் நைட்னு அப்படின்னு தெரியவே இல்லை. பிகாஸ் இட் பிகேம் சோ பிரைட், ரைட்? பகல் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் த மோமெண்ட் ஹி வாஸ் born, அவங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வரதுக்கு முன்னாடியே அப்படியே ஒரு சுத்தி இருக்கிற என்வாயர்மெண்ட் அப்படியே ஃபுல்லா மாறிடுச்சு. எவ்ரி ஒன் இன் தட் ஏரியா, யார் யார் இருக்காங்களோ அந்த ஏரியால இருக்கிற அத்தனை பேரு, ஹிந்துஸ், முஸ்லிம்ஸ், கிறிஸ்டியன்ஸ், ஏன்னா அப்போ அந்த டைம்ல முகல்ஸ் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்தியா மேல முகலோட சாசனம் இருந்தது. Right? So Mughals were ruling in that place. Right? There were Muslims, there were Hindus, there were Christians, everyone was there. And Chaitanya Mahaprabhu வரதுக்கு முன்னாடியே எல்லாருமே வந்து became so ecstatic. என்னன்னே தெரியாது, அவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பினஸ், ஒரு ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றாங்க. அந்த ஆனந்தத்துல, அந்த ஹாப்பினஸ்ல ஹரிபோல் 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 அப்படி கத்திட்டே போறாங்க. எங்க போனாலும் ஹரிபோல் 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 கத்திட்டே போறாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு வர போறாரு, Mahaprabhu is coming, Mahaprabhu is coming. So they were all excited. அவங்க என்னன்னே தெரியாது, எதுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு, எதுக்கு இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கே தெரியாது, அவங்களுக்கே தெரியல. Right? But they were just happy. They were just shouting Haribol, Haribol, Haribol. Muslims were chanting like this, Christians were chanting like this, Haribol, Haribol, Haribol. Right? Why am I so happy? எனக்கு இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு, ஏன் சந்தோஷமா இருக்கு தெரியல, ஆனா சந்தோஷமா இருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு என்வாயர்மெண்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபு வரதுக்கு முன்னாடியே. Right? So this was the impact of Krishna while he was coming. Right? And then he came. Vandar. Right? Then he appeared. Right? Beautiful young small little baby, golden color baby. Right? Have you ever experienced அதாவது அம்மா வந்து she is giving birth, delivery ஆயிடுச்சு, and you're getting a golden baby full of effulgence light. அங்க delivery room full of bright up ஆயிடுச்சு, light up ஆயிடுச்சு. அப்படிதான் நடக்குதா? நடக்காது. அது மாதிரி நடக்காது. குழந்தை வந்த உடனே என்ன, full with blood and pus, covered with blood, இல்லையா? But Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, is not an ordinary child. He was golden in color, filled with effulgence, full of brightness and bliss, right? And ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு beautiful little child. And then he performed a lot of pastimes after he appeared. அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நிறைய லீலைகள் வந்து அவர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாரு. அந்த லீலை பத்தி நம்ம வந்து we will go deeper as time passes, right? In the coming time we will go deeper into those pastimes, right? நிறைய லீலைகள் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு இங்க வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணாரு மாயாப்பூர் தாம்ல, பிளஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா. Right? So Krishna himself came in the mood of Radharani, right? Now you understand எதுக்காக கிருஷ்ணா வந்தாருன்னு உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சா? கிருஷ்ணர் வந்து எதுக்காக சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆக வந்தாரு அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த லவ் ஆஃப் ராதாராணி. ராதாராணி எதுக்காக, எதனால இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காங்க அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து ராதாராணியோட பாவம் பாரோ பண்றாரு, எடுத்துக்கிட்டு வராரு. அந்த பாவம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுக்கு as a devotee வராரு. முழுமுதல் கடவுள், எல்லா உலகத்துக்கு ராஜா, ரைட்? எல்லாத்துக்கும் ஓனர், தி ஓனர் ஆஃப் எவ்ரிதிங். He is coming down as a pure devotee of Krishna. He is Krishna coming down as a devotee of Krishna. Very very அற்புதமான, ரொம்ப அற்புதமான ஒரு லீலை சைத்தன்ய மகாபிரபு. காலம் போக போக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இந்த அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு பெர்ஃபார்ம் பண்ண லீலை எங்கெல்லாம் வந்து அவருக்கு வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணாரோ அந்த எல்லா இடம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மறைஞ்சு போயிடுச்சு. காலம் போக போக, கலியுகா போக போக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, எல்லா லீலை ஸ்தலம், எல்லா பிளேசஸ் வந்து ரொம்ப மறைஞ்சு போயிடுச்சு, எங்கேயோ காணாம போயிடுச்சு. பிகாஸ் யாருமே மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஆளுங்க இல்ல, அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி வர்ஷிப் பண்றதுக்கு யாருமே இல்ல, டிவோட்டீஸே இல்ல அப்படின்னு சொல்லி, அதனாலதான் என்ன ஆச்சுன்னா காலம் போக போக it became disappeared, simply disappeared. கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம், ரைட், ஆஃப்டர் சம் ஃபியூ இயர்ஸ், ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங், ரொம்ப ஒரு பலசாலி, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆச்சாரியர் வந்தாரு நம்மளோட பாரத தேசத்துல. யார் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூர். ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூர் அவரோட ஒரு பாட்டு நம்ம வந்து கேட்டிருக்கோம். Anybody remembers that song? We had a session on that song. பக்தி வினோத் தாக்கூரோட சாங் பத்தி ஒரு செஷன் நம்ம எடுத்தோம், ஒரு கான்வர்சேஷன் நம்ம எடுத்தோம்.
இல்லையா? Anybody remembers that song? Doyal Nitai Chaitanya Bole Nach Re Amar Man, 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 Doyal Nitai Chaitanya Bole Nach Re Amar Man. And yes, Mithila remembers it very well because Mithila has sung it. Mithila பாடி இருக்காங்க, அதனால நித்திலாக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் இல்லையா? Yes, so it's a very very beautiful mind, very beautiful song. Oh my mind, please dance. Singing the names of Doyal, Nitai and Chaitanya. Oh my mind, please dance. மனசுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறோம் நம்ம. ஆடு, ஓ மனசு ஆடு அப்படின்னு சொல்லி அது அப்படி அந்த அந்த மாதிரி நிறைய சாங்ஸ் பக்தி வினோத் தாக்கூர் எழுதியிருக்காரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆச்சாரியர் அவர் என்ன முடிவெடுத்தார் அப்படின்னா, ஒரே ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கான முடிவெடுத்தார். அதாவது நான் வந்து மாயாப்பூர்ல போய் சைத்தன்ய மகாபிரபு பர்ஃபார்ம் பண்ண அத்தனை லீலையோட பிளேசஸ் நான் வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணுவேன், ரினோவேட் பண்ணுவேன், ரைட்? ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அங்க எங்கெல்லாம் இடம் இருக்குதோ அது எல்லாமே மறந்து போன அந்த அத்தனை இடங்கள் வந்து நான் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணி ரினியூ பண்ணி ரெனோவேட் பண்ணுவேன். ஸோ தட் எவ்ரி ஒன் பின்னாடி வரப்போற பக்தர்கள் வந்து அவங்க அந்த அங்க போய் ரிலேஷ் பண்ணணும்ல, என்ஜாய் பண்ணணும்ல. நான் மட்டும் என்ஜாய் பண்ண போதுமா? பின்னாடி வர பக்தர்கள் வந்து அதுவும் அவங்களும் என்ஜாய் பண்ணணும். அதனால நான் எல்லாமே வந்து ரினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பக்தி வினோத் தாக்கூர் ஒரு முடிவெடுத்தாரு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. பிகாஸ் அப்போ பிரிண்டிங் பிரஸ் கிடையாது, ரைட்? இப்போ இருக்கிற மாதிரி ஃபாஸ்ட் பிரிண்டிங் கிடையாது. ஸோ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, பக்தி வினோத் தாக்கூர் இருக்கிற டைம்ல சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் கூட அதுவும் காணாம போயிடுச்சு. சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் அப்படி ஒரு கிரந்தம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் மாதிரியே ஒரு கிரந்தம் சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் காணாம போயிடுச்சு. இட் வாஸ் லாஸ்ட், ரைட்? ஸோ பக்தி வினோத் தாக்கூர் என்ன பண்ணாருன்னா, ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு போய் ஒவ்வொரு பக்தர்களோட வீட்டுக்கு போய் கெஞ்சினாரு, உங்ககிட்ட ஏதாவது சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்தோட ஏதாவது காப்பி இருக்கா, பழைய காப்பி இருக்கா, ஏதாவது மிச்சமா இருந்தா இருக்கா, ஒரே ஒரு 2 ஸ்லோகம் இருக்கா, 3 ஸ்லோகம் இருக்கா, அதான் கொடுங்களேன். ஒவ்வொரு பக்தர்கிட்ட போய் கெஞ்சினாரு, ரைட்? கெஞ்சிட்டு கேட்டாரு, ரைட்? பட் nobody had it. Finally after so long, நிறைய தேடுனதுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு வீட்டுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப பழசு ஒரு காப்பி இருந்தது, சைத்தன்ய சரிதாமிரோட காப்பி. அவர் வாங்கிட்டு அது பார்த்துட்டு அதுல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்ற இடம் அதுல கொடுத்திருக்காங்க சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல. And he found out the place where Chaitanya Mahaprabhu was born had appeared. அந்த பிளேஸ் கிட்ட போயிட்டு சாந்திபூர், இந்த இடத்து பேரு சாந்திபூர் வந்து எங்க இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது அப்போ அந்த டைம்ல. ஸ்ரீ பக்தி வினோத் தாக்கூர் தான் அதை ரிவைவ் பண்ணாரு, ரினியூ பண்ணாரு. அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு இதுதான் இந்த இடம் தான், இதுதான் சாந்திபூர், திஸ் இஸ் த வில்லேஜ், திஸ் இஸ் த ஹவுஸ் ஆஃப் ஜெகநாத் மிஸ்ரா சச்சி மாதா, திஸ் இஸ் த பிளேஸ் ஆஃப் சைத்தன்ய மகாபிரபுஸ் அப்பியரன்ஸ். ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டாரு. ஹாப்பி ஆன உடனே என்ன பண்ணாரு, தன்னோட குரு, ரைட்? பக்தி வினோத் தாக்கூரோட குரு யார் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி, ரைட்? ஸ்ரீல ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி மகாராஜ், ரைட்? அவரோட குரு, ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூரோட குரு. இமீடியட்டா என்ன பண்ணாரு, தன்னோட குரு கிட்ட போனாரு. ஸ்ரீல ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி கிட்ட போயிட்டு, ஓ குரு மகாராஜ், ஓ குருதேவ், நான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்ற இடம் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நீங்க வரீங்களா, நீங்க வந்து பாக்குறீங்களா? நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் உங்களுக்காக, ரைட்? நீங்க கொடுத்த சேவை நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். ஏதாவது வந்து பாக்குறீங்களா? தயவு செஞ்சு வாங்க, நாங்க வந்து உங்களுக்கு கூட்டிட்டு போறோம். அப்போ வந்து ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி மகாராஜ்க்கு வந்து 100+ இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு, ரைட்? ஹிஸ் ஏஜ் வாஸ் 100, more than 100. அவரால் நிக்க முடியல, நடக்க முடியல. he was always like this. அவரோட பேக் வந்து அப்படியே பெண்ட் ஆயிடுச்சு because of his age body, right? he was always like this, right? அவரால் நடக்க முடியல, நேரம் நிற்கவும் முடியல, உட்காரவும் முடியல, right? சோ அதனால என்ன பண்ணாருன்னா, சில பக்தி வினோத் தாக்கூர் ஒரு பல்லக்கம், ரைட், ஒரு பாலங்குயின் எடுத்தார், ரைட்? ஒரு பாலங்குயின் எடுத்துட்டு சில ஜெகநாத் பாபாஜி மகாராஜ் அவர் வந்து அது மேல உட்கார வச்சுட்டு he himself, பக்தி வினோத் தாக்கூர் அவரே வந்து அவர் தலை மேல வச்சுட்டு அந்த பாலங்குயின் எடுத்துட்டு போனார். Just imagine how dedicated a disciple he is. பக்தி வினோத் தாக்கூர் என்ன பண்ணாரு, அவரால் நடக்க முடியல, வர முடியல இல்லையா? அவரு அந்த உட்கார வச்சு பல்லக்கு மேல உட்கார வச்சு தலை மேல எடுத்துட்டு போனார் தன்னோட குரு மகாராஜ்.
குரு மகாராஜ் போயிட்டு அந்த ஸ்தலம், அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு சாந்திப்பூர், மாயாப்பூர் இருக்கிற உள்ள இருக்கிற சாந்திப்பூர் இடம், அந்த வந்த உடனே என்ன பண்ணாரு ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி, அவ்வளவு வயசு, அவரால் உட்காரவும் முடியல, நிக்கவும் முடியல. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்ற இடம், அந்த அங்க வந்த உடனே, அந்த இடம் பார்த்த உடனே ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் அவ்வளவு கஷ்டமான நிலையில இருக்கும் போது கூட டக்குனு he jumped out. பலக்குல இருந்து பாலங்குள்ள இருந்து டக்குனு he immediately jumped out and started dancing கௌர ஹரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு he became ecstatic. ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, 100+ இயர்ஸ் ஒருத்தர் உட்கார முடியாது, நடக்க முடியாது, ஸ்ட்ரெயிட்டா உட்காரவும் முடியாது, பேசவும் முடியாது, அப்படி ஒருத்தர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இடம் பார்த்த உடனே jumped out and started dancing கௌர ஹரி கௌர பிரேமானந்த, he just ஹரி போல் he started dancing. அப்போ பக்தி வினோத் தாக்கூர் became very happy. Yes, இதுதான், this is the right place, this is the place of Chaitanya Mahaprabhu's appearance. Confirm ஆயிடுச்சு. என்னோட குரு மகாராஜ் சொல்லிட்டாரு, அப்போ இட்ஸ் கன்ஃபர்ம், அப்சல்யூட்லி கன்ஃபர்ம், ரைட்? ஸோ அப்பல இருந்து அந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சோம், ரைட்? பக்தி வினோத் தாக்கூர் from that area he started, and slowly he renovated and renewed and revived each and every place where Chaitanya Mahaprabhu performed pastimes, right? And the pastimes பத்தி நம்ம வந்து we will discuss in the coming time, right? We will go deeper into those pastimes. So ஒவ்வொரு இடத்துக்கு வந்து he renewed. Just imagine பண்ணி பாருங்க, பக்தி வினோத் தாக்கூருக்கு முன்னாடி அவர் இந்த மாதிரி பண்ணாம இருந்தார்னா அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் பத்தி நமக்கு தெரியாது, அந்த இடம் பத்தி நமக்கு தெரியாது, right? We would never have known about those places if Bhakti Vinod Thakur had not done this work, right? Srila Bhakti Vinod Thakur அதாவது அதனால என்ன பேர்னா 7th கோஸ்வாமின்னு பேரு, right? 7வது கோஸ்வாமி. நமக்கு தெரியும் விருந்தாவனத்துல 6 கோஸ்வாமிஸ் இருக்காங்க, 6 கோஸ்வாமிகள் இருக்காங்க. Anybody remembers the names of the 6 கோஸ்வாமிஸ்? யாருக்காவது தெரியுமா? ஞாபகம் இருக்கா 6 கோஸ்வாமிஸ் ஓட பேரு? The 6 Goswamis of Vrindavan. யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? ரகுநாத தத்த கோஸ்வாமி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சொல்லுங்க. ரகுநாத தத்த கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி, ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி. ஹரிபோ, thank you. Thank you. Yes, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunatha Das Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, Gopala Bhatta Goswami and Jiva Goswami. So இந்த 6 கோஸ்வாமிகள் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, விருந்தாவனத்துல இதே மாதிரி பிரச்சனை விருந்தாவனத்துல நடந்தது. அதாவது கிருஷ்ணர், ராதா அண்ட் கிருஷ்ணா செஞ்ச பெர்ஃபார்ம் பண்ண லீலைகள், அதோட ஸ்தலம் எல்லாமே காணாம போயிடுச்சு, மறைஞ்சு போயிடுச்சு விருந்தாவனத்துல. சோ இவங்க என்ன பண்ணாங்க, 6 கோஸ்வாமிஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போயிட்டு அதை ரெனோவேட் பண்ணி, ரினியூ பண்ணி, ரிவைவ் பண்ணாங்க பின்னாடி வர பக்தர்களுக்காக. அதே மாதிரி பக்தி வினோத் தாக்கூர் என்ன பண்ணாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு பெர்ஃபார்ம் பண்ண லீலை ஒரு ஸ்தலம் மாயாப்பூர்ல இருந்து எல்லாமே வந்து ரிவைவ் பண்ணாரு, ரெனோவேட் பண்ணாரு, ரினியூ பண்ணாரு. சோ அதனால ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, 2 பேர் வந்து ஒரே மாதிரி சேவை செஞ்சிருக்காங்க இல்லையா? So therefore Bhakti Vinod Thakur must be known as the 7th Goswami அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைட்டில், ஒரு ரொம்ப அஃபெக்ஷனரா ஒரு டைட்டில் கொடுத்திருக்காங்க. 7வது கோஸ்வாமி, the 7th Goswami, that is Srila Bhakti Vinod Thakur. அதே மாதிரி ஸ்ரீமத் பக்தி வினோத் தாக்கூர் வந்து மாயாப்பூர்ல இருந்து நிறைய ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாரு, லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாரு, ரைட்? அதாவது பின்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆச்சாரியர் வருவாரு, ரொம்ப ஸ்டால்வர்ட்டான ஆச்சாரியர் வருவாரு, ரொம்ப பலசாலி ஸ்ட்ராங்கா ஒரு ஆச்சாரியர் வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கு போயிட்டு அவங்கள வந்து ஸ்ரீ மாயாப்பூர் தாமுக்கு கொண்டு வருவார் அப்படின்னு சொல்லி பக்தி வினோத் தாக்கூர் வந்து ஒரு முடிவு எடுத்தாரு, ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் கொடுத்தாரு, ரைட்? He gave a prediction like that. ஒரு ஸ்டால்வர்ட் ஆச்சாரியர் இங்க இருந்து மாயாப்பூர்ல இருந்து போயிட்டு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல போயிட்டு அங்க இருக்கிற மக்களை டிவோட்டிஸ மாத்தி பக்தர்களை மாத்தி அவங்களே இங்க வர வைப்பாரு, ரைட்? யார் அவரு? எல்லாருக்கும் தெரியும். We all know it. Who is that Acharya? Right? We all know who that Acharya. None other than A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
right? Srila Prabhupada பத்தி பக்தி வினோத் தாக்கூர் கூட ப்ரெடிக்ஷன் கொடுத்திருந்தார், right? He gave a prediction about Srila Prabhupada, right? இந்த மாதிரி ஒரு ஆச்சாரியர் வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து வந்து அவரை கூட்டிட்டு வந்து he will make them chant Hare Krishna in Mayapur Dham அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ராங்கா ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் கொடுத்தாரு. அது மாதிரி நிறைய ப்ரெடிக்ஷன் கொடுத்திருக்காரு. அண்ட் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ், அதாவது என்னோட ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் ஆன ப்ரெடிக்ஷன், பக்தி வினோத் தாக்கூரோட ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் ஆன ப்ரெடிக்ஷன் எனக்கு பிடிச்சது என்னதுன்னா, ஏன்னா என்ன சொல்லியிருந்தாரு பக்தி வினோத் தாக்கூர், when will that day come, right? When will that day come when fair skinned foreigners will come to Sri Mayapur Dham? I'll read it again. When will that day come when the fair skinned foreigners will come to Sri Mayapur Dham and join with the Bengali Vaishnavas and chant Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, right? Just imagine, so beautiful. பக்தி வினோத் தாக்கூருக்கு ஒரே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு விஷன் இருந்தது, ஒரு ஆசை இருந்தது, அண்ட் ஒரு டிசைர் இருந்தது, ப்ரிடிக்ஷன், ரைட்? அந்த நாள் எப்போ வரும், ரைட்? அந்த நாள் எப்போ வரும்? ஸ்ரீ மாயாப்பூர் தாமுக்குள்ள, ரைட், இந்த வெள்ளைக்காரங்க ஃபேர் ஸ்கின் ஃபாரினர்ஸ் வெளிநாட்டுல இருந்து வந்து ஃபேர் ஸ்கின் ஃபாரினர்ஸ் வில் கம் டு மாயாப்பூர் தாம். இந்த மாயாப்பூர் தாம்ல வந்துட்டு பெங்காலி இங்க இருக்கிற லோக்கல் வைஷ்ணவாஸ் கூட கலந்து என்ன பண்ணுவாங்க? ஜெய சச்சிநந்தன ஜெய சச்சிநந்தன ஜெய சச்சிநந்தன ஜெய சச்சிநந்தன ஜெய சச்சிநந்தன கௌர ஹரி ஜெய சச்சிநந்தன கௌர ஹரி, இந்த மாதிரி பாடுவாங்க, ரைட்? யாரு? அவங்க வெளிநாடுக்காரங்க இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கூட கலந்து இந்த மாதிரி பாடுவாங்க. அந்த நாள் எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஏங்குறாரு பக்தி வினோத் தாக்கூர், ரைட்? இந்த ப்ரெடிக்ஷன் கொடுத்தாரு இல்லையா? இந்த ப்ரெடிக்ஷன் கொடுத்ததுக்கு ஒரு சில வருடங்களுக்கு பின்னாடி, ஒரு சில வருடங்களுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இதே மாதிரி எல்லா கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து from all over the world, Russia, Australia, Bangladesh, China, England, Europe, European countries like England, Germany, Spain, France, then United States of America, Canada, South America, எல்லா நாட்கள் இருந்து எல்லாருமே பிரபுபாதோட டீச்சிங்ஸ், பிரபுபாதோட கருத்துக்கள், பிரபுபாத் சொல்லி கொடுத்திருக்க டீச்சிங் எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணி டிவோட்டியா மாறி எல்லாருமே வந்து மாயாப்பூருக்கு வராங்க. மாயாப்பூர்ல வந்துட்டு எவ்ரி இயர், எல்லா வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா from all over the world today, even to this day, every year devotees come from all over the world to Mayapur Dham. இங்க இருக்கிற மாயாப்பூர் தாமுக்கு வந்துட்டு they will chant Jai Sachinandana Jai Sachinandana Jai Sachinandana Jai Sachinandana Jai Sachinandana Gaura Hari Oh Jai Sachinandana Gaura Hari, இந்த மாதிரி பாடுவாங்க. இப்போ பாடிட்டு இருக்காங்க every year, thousands and thousands of people, right? So Bhakti Vinod Thakur's prediction has come true, right? Has come true, right? It has come true because of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada karanatnala it has come true, right? This prediction has come true. Every year Srila Mayapur Dham is filled with devotees from all across the world, right? All across the world. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு காருண்யம் அவங்க மேல வரணும், அவங்க மேல என் மேல வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏங்கிட்டு வருவாங்க, கீர்த்தனம் பண்ணுவாங்க. Just you can see the image, right? இங்க இந்தியன்ஸ் ரொம்ப கம்மி இந்த இமேஜ்ல. மாயாப்பூர் போனீங்கனாலே உங்களுக்கு இந்தியன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா தெரிவாங்க. மாயாப்பூர் தாம்ல போனீங்கன்னா you will find very less Indians. Most of them will be Russians, Americans, Europeans, Australians, Africans, all sorts of people. All Srila Prabhupada's followers of Srila Prabhupada's books, readers of Srila Prabhupada's books. Srila Prabhupada karunathinaala, mercy-naala, everyone is enjoying Krishna consciousness all over the world. Yeah. So this is the beauty of Sri Mayapur Dham. And unora prediction கொடுத்தாரு, right? What is that? What very beautiful prediction of Srila Bhakti Vinod Thakur. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க மாயாப்பூர் தாம்ல சைத்தன்ய மகாபிரபு, ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு, இவங்க ரெண்டு பேருக்கும், இந்த ரெண்டு பேர்
வர்ஷிப், ரெண்டு பேரோட சேவை ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா நடக்கணும். அதுக்காக ஒரு பிரம்மாண்டமா ஒரு கோயில் வரும், கோயில் கட்டப்படும். It will be constructed in the future, a beautiful gorgeous palace for Chaitanya Mahaprabhu அப்படின்னு சொல்லி ஒரு prediction கொடுத்தாரு, right? and அதே மாதிரி அதே prediction ஏத்த மாதிரி இப்போ this in Mayapur Dham a beautiful temple is under construction. இப்போ currently this beautiful temple, it is known as the Temple of Vedic Planetarium, TOVP, the Mayapur Chandrodaya Mandir, right? Mayapur Chandrodaya, the rising moon, right? Chandra Udayam, Mayapur Chandra Udayam Mandir. அப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமா ஒரு டெம்பிள் கட்டிட்டு இருக்காங்க, இன்னும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. another few years 2022 குள்ள முடிக்கிற மாதிரி ஒரு பிளான் வச்சிருக்காங்க. this is an ISKCON temple, ISKCON Chandrodaya Mandir, Mayapur Chandrodaya Mandir, ISKCON Mayapur, right? ரொம்ப பிரம்மாண்டமா கட்டிட்டு இருக்காங்க. கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் after it is constructed, it is going to enter the Guinness World Record of being the largest temple in the world, right? உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஒரு கோயில், ஒரு டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு Guinness Book of World Recordல வரப்போகுது after it is constructed, right? It is already set, records are already being set. டெம்பிளோட சைஸ், டெம்பிளோட ஹைட், டெம்பிளோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே வந்து it has already broken all records. கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் definitely it is going to enter the Guinness Book of World Records of being the greatest, the largest temple in the world, right? This temple is under construction, and within 2022 this will finish its construction, and we can all visit this temple, this beautiful dham, Mayapur Dham. Even now you can enter this temple and look around. இப்போ கூட நீங்க பார்க்கலாம். very very beautiful structure, right? பார்த்த உடனே அப்படியே ஸ்டன் ஆகுற மாதிரி, right? ஸ்டன் ஆகுற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். right? It is taller than Burj Khalifa. Yes, exactly, even taller than Burj Khalifa. right? very very tall, very huge, humongous, right? போனாதான் தெரியும், அங்க போய் நேர்ல பார்த்தாதான் you can actually see it in front of your eyes. Such a beautiful structure, right? So we must all make sure that we go there once in our lifetime, right? நம்மளோட கிருஷ்ண பக்தி, right? Chaitanya Mahaprabhuவோட mercy, Sri Nityananda Prabhuவோட mercy நம்ம அடையணும் அப்படின்னா definitely we should visit the Sri Mayapur Dham. and Sri Mayapur Dham ஓட தூசி, dust, if it is mentioned that if the dust of Sri Mayapur Dham falls on your head, then this is your last life in this material world, right? இதோட உங்களோட வாழ்க்கை, பௌதிக உலகத்துல உங்களோட வாழ்க்கை அதோட முடிஞ்சிடும். மாயாப்பூர் தாமோட டஸ்ட் உங்க மேல பட்டுச்சுன்னா, தலை மேல பட்டுச்சுன்னா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. உங்களோட பௌதிக வாழ்க்கை இதோட முடிஞ்சிடும். Next you will go straight back to Chaitanya Mahaprabhu in this spiritual world, right? Gaur Premanande, Hari Hari Bol. All of you might be excited, right? Are you all, right? How many of you are really excited to visit Sri Mayapur Dham? Yes, most of you would be. Just to ask me, obviously. Yes, there is one secret with which we can enter Sri Mayapur Dham, and if you are interested, let me know. Yes, everyone. Wonderful. Me, Siddhanta, is very excited to visit. Yes, everyone wants to visit. Yes, so there is one secret with which you can enter Sri Mayapur Dham. There is only one method with which you can enter Mayapur Dham. And the secret என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா Sri Chaitanya Mahaprabhuவே கொடுத்திருக்கார், right? Sri Mayapur Dham உள்ள வரணும், right? Sri Mayapur Dhamல வந்துட்டு Sri Mayapur Dhamoட தூசி நம்ம தலையில பட்டு நம்ம நேரா பௌதிக உலகம் விட்டுட்டு ஆன்மீக உலகத்துக்கு போயிடணும். அப்படி உண்டான ஒரு வழி, ஒரே ஒரு வழிதான், அதுவும் சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்திருக்கார், right? What is that way? What is that way? What is that one way to enter Sri Chaitanya Mahaprabhu's Mayapur Dham அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப அழகா பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. ஹரேர் நாம் ஹைவ கேவலம் கலோ நாஸ்தேவ நாஸ்தேவ நாஸ்தேவ
नास्त्येव गतिरन्यथा. हरेर् नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा. What does this mean? In this age of Kali, நம்ம இப்போ கலியுகத்தில் இருக்கோம். In case if you did not notice it, we are in Kaliyuga. In this age of Kali, there is no other means for self-realization than chanting the holy name of Lord Hari. எவ்வளோ emphasis கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, எவ்வளோ பெரிய emphasis, stress கொடுத்திருக்காங்க. ரைட், ஹரேர் நாம ஏவ கேவலம். ரைட், 3 வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணிருக்காங்க. ரைட், chanting the holy name. இது மட்டும் தான் கேவலம். ஹரிநாமே ஏவ கேவலம். ரைட், கலௌ நாஸ்தேவ. No other way. 3 வாட்டி எம்பசிஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா எவ்வளவு எம்பசிஸ் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. யோசிச்சு பாருங்க, ஒரே விஷயம் 3 வாட்டி சொல்லிருக்கீங்கன்னா அதோட எவ்வளவு முக்கியமா இருக்கும், எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் இருக்கும். ரைட், 1 வாட்டி சொன்னா ஓகே, 2 வாட்டி சொன்னா ஓகே, 3 வாட்டி, 3 times, so important it is. Right, 3 times. No other means. Chanting the holy name of Lord Hari. Right, so important. Therefore Chaitanya Mahaprabhu kenji kekrar, please chant the holy name. Right, எல்லாரும் கடவுளே வந்து உங்க முன்னாடி வந்துட்டு he is begging in front of you, chant Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. ரொம்ப பணிவா, ரொம்ப ஹம்பிளா கெஞ்சி கேட்கிறாரு. நீங்க எது வேணா செய்யாம இருக்கலாம், எதுவுமே செய்யாம இருக்கலாம். ரைட், வேற எந்த சடங்குகள் வந்து உங்களோட நீங்க நிறைய சடங்குகள் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ரைட், அந்த அத்தனை ரிச்சுவல்ஸ், அத்தனை சடங்குகள் நீங்க பண்ணாம கூட இருக்கலாம். ஆனா தயவு செஞ்சு சாண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா, ப்ளீஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மட்டும் சாண்ட் பண்ணுங்க, அது மட்டும் போதும். ரைட், நீங்க நிறைய பண்ணிக்கலாம், யூ கேன் டூ a lot of things, that is okay, that is good, but never miss chanting ஹரே கிருஷ்ணா. இது மட்டும் நீங்க பண்ணீங்கன்னா மாயாப்பூர் தாம்ல உங்களோட என்ட்ரி டிக்கெட் கன்ஃபார்ம். ரைட், சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அசோசியேஷன் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம். ரைட், so therefore on this Pongal New Year 2021, நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் 2020 எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்ததுன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ இந்த 2021 பொங்கல் அன்னைக்கு உங்களோட முடியும் போது we can take this, ஒரு முடிவு எடுக்கலாம். நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராங்கான முடிவு எடுக்கலாம். ரைட், நான் என்ன பண்ணாலும் சரி, என்ன பண்ணலனாலும் சரி, நான் எந்த மாதிரி நிலையில இருந்தாலும் சரி, வாட் எவர் சிச்சுவேஷன் ஐ வில் சாண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. மினிமம் நான் எவ்வளவு மினிமமா சாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேனோ, டெய்லி எந்த மாதிரி ஒரு விரதம் எடுத்திருக்கேனோ, எல்லாருமே வந்து 32 rounds, 40 rounds, 64 rounds சாண்ட் பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட் டேக் அ மினிமம் அமௌண்ட், 4 rounds, 2 rounds, 1 round, 5 rounds மினிமம் ஏதாவது எடுத்து கண்டினியூவஸா விடாம ஒவ்வொரு நாள் பண்ணுங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு இதுதான் கேட்கிறாரு. This is what he is asking. No other qualification. பெரிய பெரிய சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கணும், இது பண்ணிருக்கணும், அது பண்ணிருக்கணும், எதுவுமே தேவையில்லை. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒன்னது தேவை. யூ ஷுட் சாண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா சாண்ட் பண்றீங்க, அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு பாக்குறாரு அப்படின்னா நிச்சயமா உங்களுக்கு வந்து கருணை காட்டுவார். He will definitely give you his mercy. So he should see you chanting Hare Krishna regularly. He should see you chanting Hare Krishna without fail. Right? Therefore, we should take this vow. இனிமேல் என்ன நடந்தாலும், நான் என்ன பண்ணாலும், எவ்வளவு பெரிய ஆளானாலும், எந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்தாலும் நான் வந்து சாண்ட் பண்ணுவேன், ஹரே கிருஷ்ணன் சாண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் நம்ம. All of us can take this beautiful, very strong vow, and we can be sure, டவுட்டே இருக்காது, that one day Chaitanya Mahaprabhu will come and take us to Mayapur Dham. Right? Just remember, everything good in life, right? Everything good in life comes from chanting the Hare Krishna Mahamantra. Right? உங்களுக்கு வாழ்க்கையில ஏதாவது நல்லது வந்துச்சுன்னா அது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரனால மட்டும்தான் வரும், வேற எந்த விதமான விதத்துல வராது. So chant Hare Krishna and bring a lot of fortune and happiness into your life.